राधा राधा जगीता गोपी जन गिरिधर जय गिरिधर जय गोपी जन जय गिरिधर जय गिरिधर जय यशोधन जय भज जय यशोधन जय भज जय यमुनाचार्य जय कुंज बिहारी 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय गौरनिता जय गौरनिता गौरनिता जय गौरनिता जय जय प्रभुपा प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय श्री श्री राधा नमः जगत गुरु ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की श्रील गुरुदेव की दाय गौर हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is the very main substance, one should offer respectful obeisances unto the personality of Godhead Narayana, unto Naranarayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, Nashnaprahishu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhakti Bhavati Naishtiki. By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering of service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. And loving service unto the personality of Godhead, who is prized with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Jai Grandhara Srimad. Hare Krishna, Prabhu Sanmataji, എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. ഒപ്പം നല്ലൊരു ദിവസവും ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് നരസിംഹ ഭഗവാൻ അവരവരുടെ ഭക്തി നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഫസ്റ്റ് കാൻഡോ ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സ് നമ്പർ 18. ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധം 3-ാമത്തെ അധ്യായം ശ്ലോകം വന്നിട്ട് 18-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ചതുർദശം നാരസിംഹം ബിഭ്രദ്ദൈത്യേന്ദ്രമൂർജിതം ദദാര കരജൈർഊർവാ ഏരാഗം കടകൃത്യധാ. ചതുർദശം നാരസിംഹം ബിഭ്രദൈത്യേന്ദ്രമൂർജിതം ദധാര കരജൈർഊർവാ ഏരാഗം കടകൃത്യധാ. ചതുർദശം നാരസിംഹം ബിഭ്രദൈത്യേന്ദ്രമൂർജിതം ദധാര കരജൈർഊർവാ ഏരാഗം കടകൃത്യധാ. Word meaning. ചതുർദശം ശ്രേണിയിൽ 14-ാമത്തെ, നാരസിംഹം അർദ്ധനരനും അർദ്ധകേസരിയുമായ ഭഗവത് അവതാരം ബിഭ്രദ് ആഗമിച്ചു. ദൈത്യ ഇന്ദ്രൻ നാസ്തികരുടെ രാജാവ് ഊർജിതം ദൃഢമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ദദാര രണ്ടായി പിളർക്കുന്നു കരജൈഹി നഖങ്ങളാൽ ഊരത മടിത്തട്ടിൽ ഏരകാം ഈറ ചൂരൽ കടകൃത് ദാരുകർമ്മൻ ആശാരി യഥാ സമാനമായി സദൃശ്യമായി. വിവർത്തനം എസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 14-ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും നാസ്തികനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ദൃഢശരീരത്തെ ദാരുകർമ്മൻ ഈറ പിളർക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ തന്റെ കൂർത്ത നഖങ്ങളാൽ രണ്ടായി പിളർക്കുകയും ചെയ്തു. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. 14-ാം അവതാരത്തിൽ ഭഗവാൻ നരസിംഹദേവനായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. നാസ്തികനായ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ദൃഢശരീരത്തെ ദാരുകർമ്മൻ ഈറ പിളർക്കുന്ന ലാഘവത്തോടെ തന്റെ കൂർത്ത നഖങ്ങളാൽ രണ്ടായി പിളർക്കുകയും ചെയ്തു. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ
स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनदास श्रीचैतन्यमीश्वरं श्रीपरमानन्दं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते महाविष्णुदेशिकाय नमामि मूर्धनचरणारविन्दे श्रीभागवतपरिसरे प्रचारणे लोकताय महाराज। हरे कृष्ण. ഇന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഭഗവാന്റെ 14ാമത്തെ അവതാരം നരസിംഹദേവനാണെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നമ്മള് കേട്ട് കാണും. അതായത് 10 അവതാരങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ 10 അവതാരങ്ങളൊക്കെ. ആ 10 അവതാരങ്ങളില് മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, നരസിംഹം 4ാമത്തെ അവതാരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഭാഗവതത്തില് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ 14ാമത്തെ അവതാരം നരസിംഹ രൂപം. നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈ സ്റ്റോറി അറിയാം. അതായത് കയാതു എന്ന് പറയുന്ന മാതാജിയുടെ പുത്രനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ജനിക്കുകയും ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിനെ പല വിഷമഘട്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് നേരിടുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു 45 മിനിറ്റ് 45 മിനിറ്റ് നേരം, അതായത് ഒരു മുഹൂർത്ത സമയം വരെ ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് അവതരിച്ച് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് മോക്ഷം കൊടുക്കുകയും അതോടൊപ്പം ഭക്തപ്രഹ്ലാദിനെ ഭക്തനായിട്ട്, അതായത് ഭക്തന്മാരിലെ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരവതാരമാണ് നരസിംഹാവതാരം. നമ്മള് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഗ്രേറ്റ്നെസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 3:31 ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയും, കർമ്മണ ദൈവനേത്രൻ ജന്തൂർ ദേഹോപപത്തയെ സ്ത്രീയ പ്രവിഷ്ട ഉദരം പുംസാം രേത കണാശ്രയ. കർമ്മണ ദൈവനേത്രൻ, under the supervision of the Lord. Karmana Devanetrana. Devanetrana means under the supervision of the Lord. Jendur Dehopapate, Striyaha Pravishta Udaram, Umsareda Kanasraya. അതായത് ഒരു തുള്ളി, അതായത് പുരുഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു തുള്ളി ബീജത്തിൽ ആ ഒരു ബീജം സ്ത്രീയുടെ
അതായത് ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവും. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കി, ഒരു ഡ്രോപ്പ് വൈറ്റ്, ഇതില് ഒരു ഡ്രോപ്പിൽ, ഒരു വൈറ്റ് ഡ്രോപ്പിൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ തല, നമ്മുടെ ചെവി, നമ്മുടെ മൂക്ക്, നമ്മുടെ വായ്, നമ്മുടെ കൈ, നമ്മുടെ ഇൻസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ ആ ഒരു ഇതില്, ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഡ്രോപ്പില് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് സയന്റിഫിക് ആയിട്ട് തെളിയിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇമാജിൻ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് എങ്ങനെയാണ്. ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഗ്രേറ്റ്നസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമുക്ക് പോലും കാണാൻ കഴിയില്ല, നമ്മൾ പോലും അറിഞ്ഞു പോലും കാണില്ല. കർമ്മണ ദൈവനേത്രയാണ്. അത് വന്നിട്ട് ഭഗവാന് മാത്രമേ അങ്ങനെ ഒരു സൃഷ്ടി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റൂ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശിശു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്താലും ഈ ഒരു സംഭവം വേണം. ഈ ഒരു ബീജം, അതാ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് ബീജമാ സർവഭൂതാന, എല്ലാ സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ബീജം, ആദ്യ ബീജം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. ബലം ബലവതാം ശാസ്ത്രം, എല്ലാവരുടെയും ബലം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരുടെയും ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബലം ബലവതാം ശാഖം ആമരാഗ വിവർജിതം, ഇത് ധർമ്മവിരുദ്ധമല്ലാത്ത ലൈംഗിക ജീവിതം ഞാനാകുന്നു. എല്ലാത്തിന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് അവതരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ന പർപ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അവതരിക്കൂ. ഒരു ദിവസം ദേവന്മാരെല്ലാവരും കൂടെ ബ്രഹ്മദേവന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ദിവസവും ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗം നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബ്രഹ്മദേവൻ വന്നിട്ട് ദേവന്മാരെ എല്ലാവരെയും കൂട്ടി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, കാലം താവൽ പ്രതീക്ഷിത, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ വന്ന് അവതരിക്കില്ല, ഒരു ടൈം ആവുമ്പോ ഞാൻ അവതരിക്കും. അതുവരെ നിങ്ങൾ പീസ്ഫുള്ളി വെയിറ്റ്, പീസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ പ്രേയേഴ്സ്, നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രേ ചെയ്യുക, നമ്മളും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രേ ചെയ്യുന്ന ചില ഒരു എന്താണ് സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷന്റെ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കാനായിട്ട് പ്രേ ചെയ്യുക. നമ്മൾ പ്രേ ചെയ്തല്ല നമ്മളിവിടെ വന്നത്, അല്ലേ? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രേ ചെയ്തിട്ടാണോ, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണോ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് ശരീരം എടുത്തത്? നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആർക്കെങ്കിലും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്ററാക്ട്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പ്രേ ചെയ്തിട്ടാണോ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ചത്? അല്ല. അതാ കർമ്മണം. കർമ്മണ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട്, നമ്മൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെയും പാപകർമ്മത്തിന്റെയും ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തത്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എത്രത്തോളം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ അത്രത്തോളം വീണ്ടും ശരീരം എടുത്ത് വരും. ഇതാണ് കർമ്മണ. പക്ഷേ നമ്മൾ കാർമിക് റിയാക്ഷനോട് കൂടി നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ടും ഭഗവാൻ വന്ന് നമ്മളെ വെറുതെ വിട്ടു. അതാ ഭഗവാന്റെ വേറൊരു ക്വാളിറ്റി, സുഹൃതം സർവഭൂത. അതായത് എല്ലാ ആത്മാക്കളുടെയും സുഹൃത്ത്, സുഹൃത് ഏക ആത്മാ, എല്ലാ ആത്മാക്കളുടെയും സുഹൃത്ത് വന്നിട്ട് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് പരമാത്മ രൂപേണ ആത്മാവിന് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പരമാത്മ രൂപേണ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ. ഇതെപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഭൗതിക ലോകവും ഞാനും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം. നമ്മൾ ചിലപ്പോ പറയും, ഞാൻ ഇത്രയും നല്ല ഡിവോഷൻസ് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ എന്താണ്, നമ്മളെ ഹെൽപ്ലെസ്ലി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്, നമുക്കിനി ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അതോടൊപ്പം ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല.
ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഫസ്റ്റ് ക്യാൻഡോയിൽ 7ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാൻ ആ ശ്ലോകം നോക്കുകയായിരുന്നു, മറന്നുപോയി. ആ ശ്ലോകത്തിൽ 7ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരിടത്ത് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ പറയുന്നു, നമ്മുടെ പ്രേയേഴ്സ് എല്ലാം എപ്പോഴാണോ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ വളരെ ബഹുമാനത്തോട് കൂടി ഭഗവാനെ പ്രേ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോഴും മാത്രമേ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് തിരിച്ച് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യൂ. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇത് ചെയ്യില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ, എന്തെല്ലാം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളോട് കൂടി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രേ ചെയ്താലും അത് നടക്കാൻ പോണില്ല. അത് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാനും ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് മനസ്സിലാക്കും. നമ്മുടെ ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്യണത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക്. നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ശരീരത്തിന് എല്ലാ ദിവസവും ദോശ, ഇഡലി, പുട്ട്, പഴം, നെയ്യ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആഹാരമാണ് ആത്മഹിതം. ആത്മാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊല്ലാനും നരസിംഹദേവനെ വധിക്കാനും ഒരു ഭക്തനെ രക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ പ്രേയേഴ്സ് വന്നിട്ട് വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയി. കാരണം ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ ചോദിക്കും, നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും വരം വേണമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറയും, അങ്ങയുടെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു വരം പോലും എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റരുത്, ആ രീതിക്കുള്ള വരം വേണം. അതിനർത്ഥം എനിക്ക് എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നടത്തി തരണം എന്നല്ല. എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വരമേ എനിക്ക് വേണം. നിജ ഭൃത്യ ഭാഷ. എനിക്ക് വന്നിട്ട് അങ്ങയുടെ ഭക്തന്റെ കാലടികളെ പിന്തുടരുകയും വേണം. അതോടൊപ്പം അങ്ങയുടെ ഭക്തന്റെ വാക്കുകളെ കേൾക്കാൻ മാത്രം പറ്റും. കാരണം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ ഗുരു വന്നിട്ട് ആരാണ്? നാരദ മഹർഷി. നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എല്ലാം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളെല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഡിവോട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര്യ നരസിംഹദേവൻ അവതരിച്ചു. അപ്പോ ഇതിൽ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാമായണം വളരെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ? നമ്മൾ രാമായണത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാമായണത്തിനെ തമിഴ് ഇതിലോട്ട് ആക്കിയ ഒരാളാണ് കമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം രചിച്ച രാമായണം കമ്പരാമായണം എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം രാമായണത്തിന്റെ ഈ ഒരു കാവ്യം ഇതെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മിൺസിനെ പോയി അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാല് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മിൺസ് ആണ്. അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാവ്യം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാവ്യം ഓതന്റിക് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു നല്ലൊരു ഇതാണോ, നല്ല ബേസ് ഉള്ള സംഭവമാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞ് തീരുമാനിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്നത്തെ ബ്രാഹ്മിൺസ് ആണ്. അന്ന് അദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു 3000 ബ്രാഹ്മിൺസിനെ അദ്ദേഹം പോയി മീറ്റ് ചെയ്തു. ഈ കമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പരാമായണം എഴുതിയ ആള്. അപ്പോ 3000 ബ്രാഹ്മിൺസിനെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഓരോരുത്തരും പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ടൈമില്ല, നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ അവധികൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഓരോ അവധി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടുമ്പോഴും ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ മനസ്സ് വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം കിടന്ന് ഉറങ്ങിയ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ സ്വപ്നത്തിൽ ദർശനം കൊടുത്തു. നാളെ നേരം വെളുക്കുമ്പോൾ സെമിത്തേരിയിലേക്ക് പോകും, അവിടെ എല്ലാ ബ്രാഹ്മിൺസും ഒത്തുകൂടും. ആ സമയത്ത് നീ പോയി നിന്റെ ഈ കാവ്യം, നീ രചിച്ചു വെച്ച ഈ രാമായണം റിസൈറ്റ് ചെയ്തു. റിസൈറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ അവരത് അംഗീകരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു. അന്നത്തെ സമയത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മിൺസ് അത്രയ്ക്കും എലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ 3000 ബ്രാഹ്മിൺസിനെ കാണണമെങ്കിൽ വളരെ പാടാണ്. അന്ന് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇവന്റ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം സെമിത്തേരിയിൽ ചെന്നപ്പോ കണ്ട കാഴ്ച ഇതാണ്. ഒരു വലിയൊരു ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ മകൻ വന്നിട്ട് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ചു. ഈ മരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ഈ സെറിമണിയല്ല, ഈ ചടങ്ങുകളെല്ലാം നടക്കാൻ പോകും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഈ കമ്പർ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചോദിക്കും, ഞാൻ എന്റെ രാമായണം റിസൈറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു ബ്രാഹ്മണൻ പറയും, രാമായണം വായിക്കുന്നതിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നീ എഴുതിയ കൃതി അത്രയും ക്വാളിഫൈഡ് ആണ്, അത്രയും ഭയങ്കര സംഭവമാണെങ്കിൽ
ഈ കുട്ടി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം എന്ന് പറയും. തിരിച്ചു വരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം രാമായണത്തില് നാഗപാശം ഏൽക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് രാമനും ലക്ഷ്മണനും ഇന്ദ്രജിത്തിന് നാഗപാശം ഏൽക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ. അത് പറയുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഗരുഡൻ വന്നിട്ട് ആ നാഗപാശത്തിൽ നിന്ന് ഇവരെ ഈ ലക്ഷ്മണന്മാരെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ ഇദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് റിസൈറ്റ് ചെയ്യും. ആ റിസൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ കടിച്ച പാമ്പ് വന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ആ വിഷത്തിനെ സക്ക് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഒരു ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു കുട്ടി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു കാവ്യത്തെ അംഗീകരിക്കും. ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ് പോയതിനു ശേഷം നേരെ ശ്രീരംഗത്ത് പോയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ശ്രീരംഗനാഥന്റെ ഭഗവാന്റെ മുന്നിലിരുന്ന് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഈ ഒരു കാവ്യം ഈ ഒരു ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് നരസിംഹദേവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നരസിംഹദേവന്റെ ഗർജനം ഉണ്ടായി. അതായത് അതിൽ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാല് മേട്ടു അഴകിയ സിംഹ. മേട്ടു മീൻസ് എ റേസ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. അഴകിയ മീൻസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. സിംഗർ മീൻസ് ലയൺ ഓർ സിംഹ. ഈ ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ഗർജനം ഉണ്ടായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാവ്യത്തെ അംഗീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതിലെ ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്യുവർ ഡിവോട്ടി ആണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അംഗീകാരം കിട്ടും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയം. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ പ്രേയേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടിയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാമജപം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, ഒരു കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോണും വേറൊരു കയ്യിൽ ജപമാലയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണനെ പല സമയത്തും പല മുത്തുകളിലും നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കാറേ ഇല്ല. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും എത്ര പേര് കൃഷ്ണനെ നാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓർമ്മിക്കാറുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൈയും കാലും ഒക്കെ കാണിക്കും. പക്ഷേ അതിന്റെ ഇന്നർ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം മഹാരാജിന്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഡിവോട്ടി ചോദിച്ചു, മഹാരാജ് എനിക്ക് ഇത് നാമം ജപിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് കൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഓർമ്മിക്കാനേ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, സന്യാസിമാർക്കേ സാധിക്കുന്നില്ല, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ ലോക്കൽ പീപ്പിൾസിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും? സോ ഇതില് മെയിൻ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രേയേഴ്സ് വന്നിട്ട് വളരെ റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കണം, ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു ചിന്തകളും യാതൊരു മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ. നാലാമത്തെ കാര്യം, ഒരു അപരാധം പോലും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ നാമത്തിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1:625, 1:6:25. ഏതാവതുക്യോ പരരാമ ഭൂതം നഭോ ലിംഗമലിംഗമീശ്വര അഹം ച തസ്മൈ മഹതാം മഹീയസേ ശീർഷ്ണാവനാമം വിദധേ അനുകമ്പിത. Then that supreme authority, personified by sound and unseen by eyes, but most wonderful, stopped speaking, feeling a sense of gratitude. I offered my obeisances unto him, bowing my head. ഇതിന്റെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ വന്നിട്ട് നാരദ മഹർഷി ഭഗവാനെ പ്രേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു സെക്കൻഡ് ഭഗവാൻ ദർശനം കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചുപോയി. ആ ഇത് കിട്ടിയ മാത്രയിൽ തന്നെ നാരദ മഹർഷി വീണ്ടും ആ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോസസ്സ് തുടർന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ദർശനം കിട്ടി. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയുകയാണ്, ഇനി എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് നിന്റെ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. പെർസോണിഫൈഡ് ബൈ സൗണ്ട്. നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ മുമ്പിലൊന്നും നരസിംഹദേവനോ ആരും വന്ന് അവതരിക്കാനൊന്നും പോണില്ല. കാരണം നരസിംഹരൂപം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് അവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നരസിംഹദേവൻ തന്നെ വന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് പോവേണ്ട അവസ്ഥയായിരിക്കും. അദ്ദേഹം തന്നെ ചിലപ്പോൾ വല്ല ആംബുലൻസും ബുക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവേണ്ടി. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിലൊന്നും വന്ന് അവതരിക്കില്ല. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നാമത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഈ കലിയുഗ അവതാരമായിട്ട് അവതരിച്ചു. ഇത് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനും ഭൗതിക ലോകവും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം?
നമ്മൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് ഒരൊറ്റ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പോലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. ഭാഗവതത്തിലുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരും എന്തുകൊണ്ട് അവരുടെ നാമങ്ങളും അവരുടെ 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 എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭാഗവതത്തിൽ വന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പോലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. മഹാരാജ് പറയും, ഭക്തി നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കുള്ളതെല്ലാം ഭഗവാൻ തരും. അതാ അനന്യ ചിന്തയന്തോ മാം ഏശനാഹ പര്യുപാസത്തെ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യം. യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം LICയിലെ ക്യാപ്ഷനാണ്. പക്ഷെ അത് LICയിലെ ക്യാപ്ഷൻ അല്ല, അത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ക്യാപ്ഷൻ. ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ്, ആരാണോ അനന്യ ചിന്തയന്തോ മാം, യാതൊരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ചിന്തകളൊന്നും കൂടാതെ ഏശനാഹ പര്യുപാസത്തെ, എന്നെ മാത്രം ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യം, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അവർക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം അത് ഞാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന്റെ ഈ സ്റ്റോറിയിൽ നോക്കിയാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജിന് ഇപ്പൊ ആവശ്യം വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനിൽ നിന്നുള്ള ആ ഒരു ക്രൂരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ആവശ്യം. അത് നരസിംഹ ഭഗവാൻ ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള, അദ്ദേഹം പോലും ആഗ്രഹിക്കാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം ഭരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവും അദ്ദേഹം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താന യോഗക്ഷേമം വഹാൻ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സമയവും നമ്മുടെ പ്രേയേഴ്സ് എല്ലാം എത്രത്തോളം റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിരിക്കും, അത്രത്തോളം കൃഷ്ണ റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. മായാപൂര് ഒരു മാതാജി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോ സമാധിയായി കാണും. ആ മാതാജി എല്ലാ ദിവസവും നരസിംഹദേവന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട്, മംഗളാരതി സമയത്ത് നരസിംഹദേവന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയും, എന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും എന്നിട്ട് മാറ്റിത്തരണേ എന്ന് ഭഗവാൻ പ്രേ ചെയ്യും. ആ പ്രേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രയോ ദിവസങ്ങളോളം ഇത് പ്രേ ചെയ്ത് ഒരു ദിവസം മാതാജി നോക്കിയപ്പോ മാതാജിയുടെ ചെസ്റ്റിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് 2 നഖങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. തവകര കമലവരെ നാഥ്, അതായത് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ അദ്ദേഹം വധിച്ചത് കമലവരെ നാഥ്, അതായത് നമ്മുടെ താമരയുടെ ഇതിനേക്കാളും സോഫ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നഖം. പക്ഷെ എന്നിട്ട് പോലും വലിയ ദൃഢശരീരനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഈറ, മുള ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ പിരിച്ചെടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നരസിംഹദേവൻ വന്നിട്ട് ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് സെക്കൻഡിൽ വധിച്ചു. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലും ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ, രാവണൻ, ദുര്യോധനൻ എല്ലാ മെന്റാലിറ്റിയും, ഈ മെന്റാലിറ്റീസ് എല്ലാം മാറ്റണമെങ്കിൽ നരസിംഹദേവനെ അവതാരങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുമാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴാണോ നരസിംഹദേവൻ ഇതുപോലുള്ള അവതാരങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലൊന്നും എപ്പോഴും അവതരിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മളൊരു ജന്മാഷ്ടമി നടത്തുമ്പോൾ പോലും നമ്മൾ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കരുത്. ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വെള്ളം കുടിച്ചില്ല, ഞാൻ അത് കുടിച്ചില്ല, എനിക്ക് ആഹാരം കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരയിച്ചു. ഇതൊക്കെ ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റിയാണ്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം മഹാരാജൻ പറയും, ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഒരു 12 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഡിവോട്ടീസ് വന്നിട്ട് അതൊരു 2 3 എങ്കിലും അത് ലൈഫിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ എന്നാണ് മഹാരാജ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ ഡിവോഷണലി നിൽക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ വളരെ ഉറച്ച മനസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നത്, ഭാഗവതം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കും. ചാൻഡിങ് ആണ് എന്റെ ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മളൊരു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാൻഡിങ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യും. സർവീസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സർവീസ് ആ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അതിലൊരിക്കലും നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിസിറ്റി കാണിക്കാൻ പാടില്ല. ഞാൻ ഇതും പഠിക്കും അതും പഠിക്കും, അതും ചെയ്യും ഇതും ചെയ്യും, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകും. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിയമം നല്ല രീതിയിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക, ഗുരുവിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണോ അതനുസരിക്കുക, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഡിവോഷണൽ സർവീസ് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തു പോകും, നമുക്ക് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ കപ്പാസിറ്റി. ഇതെല്ലാം റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയിരുന്നാൽ നരസിംഹദേവനായാലും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായാലും കാലേന നാ അതിദീർഘേണ ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അവതരിക്കും. നമ്മൾ രഥയാത്ര കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരിടത്തും ആ രഥം വലിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് ജനസാക്ഷി പ്രഭു നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ്, എല്ലാവരും രഥം വലിക്കുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഭഗവാനെ വലിച്ചു കൊടുക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മളെ ഡിവോഷൻ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ഗ്രന്ഥരാജ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം.
Srila Prabhupada. Jai Gaur Hari Prabhu. Any questions and comments? Hare Krishna. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കമന്റ്സോ ക്വസ്റ്റ്യൻസോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കും. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ആൻസാർ പ്രഭു വളരെ നന്ദി. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. പ്രഭു ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഒന്ന് ചെയ്തേക്കണം. എല്ലാവരും ഹരികൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കണമെന്നും വരുന്നവര്, അതുപോലെ എല്ലാ ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും കയറണമെന്നും കൂടെ രാവിലെ വൈകുന്നേരമുള്ള ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ക്ലാസ്സിലും കയറണമെന്ന് ഒന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്താൽ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കലിയുഗ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. രണ്ട് മഹാമന്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഗായത്രി മന്ത്രം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. ഗായത്രി മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കണം, ബ്രാഹ്മൺ ഫാമിലിയിലായിരിക്കണം, നമുക്ക് ബ്രാഹ്മണിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് വേണം. അത് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ തോന്നുന്ന പോലെയൊക്കെ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ കലിയുഗ മഹാമന്ത്രം, കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നാമത്തിൽ രൂപത്തിലാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രം എല്ലാവർക്കും ഏത് സമയത്തും എവിടെ ഇരുന്ന് വേണമെന്ന്, ഏത് അശുദ്ധിയായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് ഒരു യുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം. ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് കലിയുഗം. ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാമന്ത്രം തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം തന്നെയാണ്. അത് ഭഗവാൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രഭുപാദനെ പോലെയുള്ള ആചാര്യന്മാരെല്ലാവരും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് തോന്നും പോലെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാതെ, തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമാണത്തെ, നമ്മളെപ്പോഴും ശാസ്ത്രം ബേസ് ചെയ്ത് വേണം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പോ നമുക്ക് തോന്നും പോലെ ഇരുന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താണോ പറയുന്നത് അത് മാത്രം ചെയ്യും. അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അതോടൊപ്പം എല്ലാവരും രാവിലെയും പറ്റുമെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം, കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ജോലി ഉള്ളവരായതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം ഓഫീസിൽ നിന്നൊക്കെ വരാനായിട്ട് പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും, ഓഫീസിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇതെല്ലാം ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇല്ലാത്തവരങ്ങനെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാവരും വൈകുന്നേരത്തെ ക്ലാസ്സിന് കയറാനായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. രാവിലെയുള്ള ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിന് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കും ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുത്തതിന് ശേഷം താങ്ക് യു പ്രഭുജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്ദി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താങ്ക് യു. जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव की जय जगन्नाथ। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जय श्रीला प्रभुपाद की जय. जय. എല്ലാവരെയും നരസിംഹദേവൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ജയ ശ്രീ ശ്രീ നരസിംഹദേവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ.